So welcome to second video on chapter 10 group homomorphisms. So first video discuss the definition of homomorphism and the difference between isomorphism and homomorphism. Moreover, we discussed some examples of homomorphisms. There is example 2, that is GL2R to R star. Then another example, phi given by phi of x is equal to mod x, and then another function phi of f is equal to f dash. All these are homomorphism, and also we determined their kernel. What do you mean by kernel? Kernel consisting of all elements which are mapped onto the identity element in G bar. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മറ്റൊരു homomorphism. Here the homomorphism is defined from phi is defined from Z to Zn. The mapping is defined from Z to Zn. What is Zn? Z is the set of integers, and Zn consists of all integers from 0 to n minus 1. So here the mapping is phi of m is equal to m mod n. So what is phi of m? Phi of m means m mod n, which means ഇപ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെയാണ് മാപ്പിംഗ് എഴുതുന്നത് വിചാരിക്കുക. This is our Z and this is our Zn, and what are the values in Zn? 0, 1, 2 up to n minus 1. And what about Z? Z consists of numbers 0, plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, etc. These are the elements in Z, and the elements in Zn are 0, 1, 2 up to n minus 1. And we define the mapping like this. Phi is a mapping defined from Z to Zn. It is defined like this. Phi of what is the definition of phi? Phi of m is equal to m mod n. That is the definition. Phi of m is equal to m mod n. This is the definition. Which means what will be a number eduthu. That is the phi of for example, ഇപ്പോൾ ഞാൻ n എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നമുക്കറിയാവുന്ന നമ്പർ എടുക്കാം. n is equal to 6. n is equal to 6 എന്ന് എടുത്ത് വിചാരിച്ചോളൂ. n is equal to 6, which means Zn becomes Z6. Zn becomes Z6. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇസഡിനകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പറിൻ്റെ ഇമേജ് കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എനിക്ക് കാണേണ്ടത് phi of 10 ആണ്. What do you mean by phi of 10? 10 is phi of m is m mod n. So phi of 10 means 10 mod n. Here n is 6. And what do you mean by 10 mod 6? 10 mod 6 ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? 10നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ റിമൈൻഡർ നമുക്കറിയാം. 10നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ റിമൈൻഡർ എത്രയാണ്? 4 ആണ്. So phi of 10 is 4. Similarly, we can find out the other values. Then what is phi of 4? Phi of 4 is 4 mod 6. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? 4നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ റിമൈൻഡർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം 4നകത്ത് നമുക്ക് 6 ഇല്ല അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ 4നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ്? 4 തന്നെയാണ്. സോ 4 mod 6 is 4. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കണം. 4നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ തിയറം അനുസരിച്ച് 4നെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി 6 into 0 plus 4 എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? 4നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തെ റിമൈൻഡർ ആണ് 4. ഇനി 10 mod 6 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു മീനിങ്? 10നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഇസ് 10 is equal to 6 into 1 plus 4. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ 10 mod 6 is 4. 4 mod 6 is also 4. So this is the definition of a modulus. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, നമ്മൾ phi of m എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. Phi of m is defined as m mod n, or phi of 10 is 10 mod 6. This is the definition of modulus function. Mod, this is the definition of mod. Then phi is a mapping from Z to Zn divided by phi of m is equal to m mod n. We have to prove that phi is a homomorphism. What is the method? You take two numbers from Z. ഇസഡിലുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു, m1 m2 എടുത്തു. ഇനി ഇസഡിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ്. സോ വി ഫൈൻഡ് m1 plus m2 and then its image. So what will be phi of m1 plus m2?
By definition, phi of m is m mod n. So phi of m1 plus m2 will be m1 plus m2 mod n. ഇനി ആ m1 plus m2 mod n എന്നുള്ളതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു, m1 mod n plus m2 mod n എഴുതുന്നു. m1 mod n plus m2 mod n. And what is m1 mod n? m1 mod n is phi of m1 and m2 mod n is phi of m2. So we have proved that phi of m1 plus m2 is equal to phi of m1 plus phi of m2. So phi is a homomorphism. Homomorphism പ്രത്യേകത എന്താ? Phi of AB is same as phi of A, phi of B. അതായത് എയും ബിയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക. ഏതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ? ഇവിടുത്തെ m1 m2 കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ ആണ്. സോ m1 plus m2. ഇമേജസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അഡീഷൻ മോഡിലും n ആണ്. അതാണ് അവിടെ phi of m1 plus phi of m2 എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിനി കേർണൽ കാണാം. കേർണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? കേർണലിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇസഡിനകത്തുള്ള സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റുകളെയാണ് നമ്മൾ കേർണലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. നമുക്ക് ഈ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ കേർണൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. വാട്ട് ഈസ് ദ കേർണൽ ഓഫ് ദിസ് മാപ്പിംഗ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കേർണൽ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷനകത്ത്, നമ്മുടെ മാപ്പിങ്ങിനകത്ത് സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ. അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് അവർ ഇസഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് അവർ ഇസഡ് എൻ. ഇസഡിനകത്തുള്ള സീറോയിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എലമെൻറ്റുകൾ. അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇമേജ് സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്ന എലമെൻറ്റാണ് എം. എമ്മിൻ്റെ ഇമേജ് സീറോ ആകണം. അപ്പോൾ അതിനർത്ഥം എന്താ? ഫൈ ഓഫ് എം എത്ര ആയിരിക്കണം? സീറോ ആയിരിക്കണം. ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഫൈ ഓഫ് എം? ഫൈ ഓഫ് എം ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എം മോഡ് എൻ. അപ്പോൾ എം മോഡ് എൻ സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താ? എമ്മിനെ n കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ സീറോ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? ഒരു നമ്പറിനെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എടുക്കാം. എന്നിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സെയിം എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കാം. എന്നിന് ഞാൻ 6 എന്ന് കൊടുത്തു, വിച്ച് മീൻസ് Z6. നൗ വാട്ട് ഈസ് വെൻ ഡു വി സേ ദാറ്റ് ഫൈ ഓഫ് എം? ഞാൻ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എം മോഡ് എൻ എന്നുള്ളതിന് ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞു? എം മോഡ് എൻ ബിക്കംസ് എം മോഡ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ എമ്മിനെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരിക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ? എം 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലേ? അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം 6 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രത്യേകത? എം 6 ആണെങ്കിൽ 6നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ 0 വരും. ഇനി എം എന്ന് പറയുന്നത് 12 ആകാം. 12 ആണെങ്കിൽ എന്താവും? 12 മോഡ് 6 ഇസ് 0. 12 മോഡ് 6 0 ആയ കാര്യം എന്താ? 12നെ 6 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ, അവിടെ റിമൈൻഡർ ഇല്ല, കാരണം 12 ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ 6. സോ റിമൈൻഡർ ഇസ് 0. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ 6ൻ്റെ ഇമേജ് 0 ആണ്, 12ൻ്റെ ഇമേജ് 0 ആണ്, -6ൻ്റെ ഇമേജ് 0 ആണ്, 0യുടെ ഇമേജ് 0 ആണ്, അങ്ങനെ പോകും. അതായത് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും, കേർണലിനകത്തുള്ള എല്ലാ എലമെൻറ്റുകളും 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ എക്സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 6 എന്ന് പറഞ്ഞത്. ആക്ച്വലി ഇവിടുത്തെ ജനറൽ കേസാണ്. ഇവിടെ n എന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് കേർണൽ? കേർണലിനകത്ത് വരുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ 6ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ 6 എന്ന് പറയുന്നത് n ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം n-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു കേർണലിനകത്ത് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം n-ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ്, which means I write this as kernel phi is equal to set multiples of n, which means 0 is a multiple of n, then positive numbers plus or minus n, plus or minus 2n, plus or minus 3n, all are multiples of n. ഇതിനെ ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അതിനെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം. എല്ലായിടത്തും ഞാൻ n കോമൺ എടുത്താൽ അങ്ങനെ എഴുതാം. n ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3 എക്സെട്ര. നമുക്കറിയാം ഈ സെറ്റ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണെന്നറിയാം, ഇസഡ് ആണെന്നറിയാം. സോ വി ഗെറ്റ് n ഇൻറ്റു ഇസഡ്. സോ വാട്ട് ഈസ് കേർണൽ? Kernel is equal to n into z. So this is the definition of kernel. This is the kernel of this mapping. And what about our mapping? Our mapping is like this. Phi is a mapping defined from z to zn defined by phi of m is equal to m mod n. So this mapping is a homomorphism. And what is kernel? Kernel of phi is equal to set of all m in z such that phi of m is equal to 0. And what is phi of m? Phi of m is
m mod n that is equal to 0 mod n, which means m must be a multiple of 0. M must be a multiple of n. All multiples of n. All multiples of n is denoted by nz. എന്നിൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസിനെയും കൂടെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് nz. അതല്ല എങ്കിൽ nzന് മറ്റൊരു നൊട്ടേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. nzനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയും വിളിക്കാം. nz is also written as cyclic n. സൈക്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? എന്നും എൻ്റെ എല്ലാ മൾട്ടിപ്പിൾസും അല്ലേ. ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് n ആണ്. സൈക്ലിക് എന്നിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആരൊക്കെയാ? n, അടുത്തത് n സ്ക്വയർ. n സ്ക്വയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് n സ്ക്വയർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നും എന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പം 2n വരാം. അടുത്തത് n ക്യൂബ്, n 3 ടൈംസ് വരിക, 3n അങ്ങനെ വരും. ഇത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് n, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2n, പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 3n എക്സെട്ര. അതിനെ തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? സൈക്ലിക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സൈക്ലിക് n എന്ന് പറയുന്നതും nz എന്ന് പറയുന്നതും ഒക്കെ സെയിം ആണ് ഈ മാപ്പിങ്ങിൽ. അത് ഓർത്തിരിക്കുക. സോ ദിസ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ ഹോമോമോർഫിസം ആൻഡ് വി ഡിറ്റർമിൻഡ് ഇറ്റ്സ് കേർണൽ. അപ്പോൾ എക്സാമിന് ഈ മാപ്പിംഗ് തന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കേർണൽ കാണാൻ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് മാപ്പിംഗ് ഈസ് ഹോമോമോർഫിസം ചോദിക്കാം. പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് മാപ്പിംഗ് ഈസ് ഹോമോമോർഫിസം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയുള്ള സ്റ്റെപ്സാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ കേർണൽ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ കൊടുക്കുക. അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് കേർണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഹോമോമോർഫിസം. ദിസ് ഇസ് ദ ഫിഫ്ത്ത് എക്സാമ്പിൾ. നൗ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ് ദ നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. Phi from r star to r star defined by phi of x is equal to x square. So r star is what is meant by r star? R star is the group of non-zero real numbers under multiplication. Here the mapping is phi of x is equal to x square. Now here r star is the group of non-zero real numbers under multiplication. Now we have to prove that it is a homomorphism. So we take two members from r star. Let a and b be two numbers from r star. Then what is phi of ab? Our definition is phi of x is x square, which means phi of 2 is 2 square, phi of 3 is 3 square, and so on. So what will be phi of ab? Phi of ab will be ab square, and we know that ab square is nothing but a square into b square. X square is phi of x, so a square will be phi of a. Similarly, b square will be phi of b. So we have proved that phi of ab is equal to phi of a, phi of b. That is, the mapping is a homomorphism. Now we have to find out the kernel. And what do you mean by kernel? Kernel is equal to set of all numbers in R star whose image is 1. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ kernel എന്തായിട്ട് മാറും? What is our mapping? Our mapping is R star to R star is the mapping. R സ്റ്റാറിനുള്ള ഐഡൻറ്റിറ്റി ആരാണ്? 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെ പ്രീ ഇമേജസ് ആരൊക്കെയാണെന്നാണ് കാണേണ്ടത്. ഇവിടെ ഒരു പ്രീ ഇമേജസ് ആണ് നമ്മൾ കേർണൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഈസ് കേർണൽ? കേർണൽ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എലമെൻറ്റ്സ് എക്സ് ഇൻ എവിടെ? ആർ സ്റ്റാർ. ആർ സ്റ്റാറിനകത്തുള്ള എലമെൻറ്റുകളാണ് വരുന്നത്. പ്രത്യേകത എന്താ? ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം ഇമേജ് എടുത്താൽ, അല്ലെ, ആ എലമെൻറ്റുകളുടെ എല്ലാം ഇമേജ് എടുത്താൽ എത്ര വരണം? 1 വരണം. ആൻഡ് what is how do we define the image? Phi of x നെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? mod x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. that is mod x is equal to 1. so which means what are the values of x? +1 and -1. അതായത് ഇവിടെ 1 എടുത്താലും -1 എടുത്താലും ഇമേജ് എന്താകും? 1 ആകും. അതായത് കേർണലിനകത്ത് 2 ആൾക്കാരാണ് വരുന്നത്. ആരൊക്കെ ആയിരിക്കും? +1ഉം -1ഉം. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത. സോ ഹിയർ phi of x is equal to ഹിയർ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു. phi of x ൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? phi of x what is the definition of phi of x? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. phi of x ൻ്റെ mod x എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെയുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ എന്തായിരുന്നു? what is phi of x? phi of x is x square. ആൻസർ സെയിം ആണ്, പക്ഷേ ഡെഫിനിഷനിൽ മാറ്റമുണ്ട്. phi of x is x square, which means x square is equal to 1. If x square is equal to 1, what are the values of x? +1 and -1. mod x എടുത്താലും x ന് +1ഉം -1ഉം വരും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡെഫിനിഷൻ x square എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട്
ഞാനാണ് ഡെഫിനേഷൻ മാറ്റിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്താണ്? +1ഉം -1. So which means kernel of this homomorphism consisting of two elements +1 and -1. So this is the definition of kernel. അപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോമോമോർഫിസം എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത, അത് ഫംഗ്ഷനാണ്, പക്ഷെ അതെന്താവില്ല, ഹോമോമോർഫിസം ആവില്ല. ഹോമോമോർഫിസം ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? phi of AB is equal to phi of A, phi of B. ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോമോമോർഫിസം വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുകയാണ്, അത് which is not a homomorphism. So look at this function. Phi is a mapping defined from R to R, where R is the group of real numbers under addition defined by phi of x is equal to x square. It is not a homomorphism. So R is the group of real numbers under addition. അപ്പോൾ ആറിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷൻ ആണ്. നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? phi of x is equal to x square എന്നാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വളരെ വ്യക്തമാണ്. What is we take two elements A and B from the domain R. Now we add in the elements A plus B and find their image phi of A plus B. What is phi of A plus B? Phi of A plus B is A plus B the whole square. And we know that A plus B the whole square is A square plus 2AB plus B square. Now similarly we calculated the images of A and B, that is phi of A plus phi of B, which is A square plus B square. So it is clear that phi of A plus B is not equal to phi of A plus phi of B. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ മാപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഹോമോമോർഫിസം ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ വരണം? phi of AB is equal to phi of A phi of B എന്ന് വരണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, എ ബി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? എയും ബിയും കൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക, ആറിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുക. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ ആറിനകത്തുള്ള ഓപ്പറേഷൻ അഡീഷനാണ്. അപ്പോൾ എ ബിയുടെ മീനിങ് എയും ബിയും കൂടെ പ്ലസ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? phi of എയും phi of ബിയും വരുന്നത് കോഡൊമൈനിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ ആറാണ്, കോഡൊമൈനും ആറാണ്. അപ്പോൾ കോഡൊമൈനിലെ ഓപ്പറേഷനും അഡീഷനാണ്. അപ്പോൾ കോഡൊമൈനിലെ എലമെൻറ്റ്സ് ആരൊക്കെയായിരുന്നു? phi of എയും phi of ബിയും. ആ എലമെൻറ്റ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് phi of A plus phi of B. അങ്ങനെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വന്നാൽ മാപ്പിംഗ് എന്താവും? ഹോമോമോർഫിസം ആകും. പക്ഷേ ഇവിടെ phi of A plus B is not equal to phi of A plus phi of B എന്ന് കിട്ടി, which means this mapping it is a function but it is not a homomorphism. This function is not a homomorphism. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു, ആ ഫംഗ്ഷന് എന്താണ്? ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമാണ്, അത് എന്തായിട്ടില്ല? ഹോമോമോർഫിസം ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടും എക്സാമ്പിൾസ് ഓരോന്നായിട്ട് എഴുതാം. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹോമോമോർഫിസത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓരോന്നായിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണ്.